खबर किसानां ते डीएपी खाद दे नाल जुड़ी हुई है। डीएपी खाद दी कीमतां दे विच इजाफा होया, जिसदा आम आदमी पार्टी वल्लों विरोध किया गया है। बीजेपी किसानां दी लुट करन दे विच लगी हुई है। नेता विरोधी धिर वल्लों हरपाल चीमा वल्लों इस गल दा जिक्र किया गया। डीएपी दा थैला 700 रुपए महंगा किया गया है। 1200 दी था 1900 रुपए ये भाव कर दिते गए ने इसदे, और केंद्र ने सीधा 58% दा वाधा इसदे रेटां दे विच कीता है। किसान पहला ही तंगी हेठ ने, यानी कि इस वेले परेशानियां चल रहे ने, पर उसदे विच जदों डीएपी यानी कि खाद ही महंगी कर दी गई है तो इसका की कुछ असर देखने को मिलेगा, ये भी वेखण वाली गल होगी। बहुत ज्यादा परेशानियां वध भी सकदियां ने। खुद आम आदमी पार्टी नेता विरोधी धिर वल्लों हरपाल चीमा वल्लों इस गल का जिक्र किया गया। उन्होंने तर्क भी दिता है कि डीएपी का थैला 700 रुपए महंगा किया गया है, जो कि पहला 1200 रुपए का सी और हुण 1900 रुपए का कर दिता गया है। यानी कि सीधे सीधे तौर पर 58% का इजाफा इस डीएपी खाद दे विच किया गया है। इस पूरी खबर ते वधेरी गलबात करन वास्ते मेरे सहयोगी बठिंडा तो साडे नाल सूरज भान जुड़ चुके ने। सूरज, डीएपी खाद दा मसला इस वेले पकदा होया नजर आ रहा है। खुद नेता विरोधी धिर वल्लों इसका विरोध किया गया है। पूरा मसला भी तुहाडे तो समझना चाहांगे, और यह भी कि जेकर वाकई ही रेटां दे विच इजाफा होया है तो इसका की कुछ असर पै सकदा है आउण वाले दिनां दे विच। बिल्कुल कोई दो राय नहीं है, किसानी के उपर बहुत बड़ा असर इसका पैन वाला है, क्योंकि 1900 रुपए का जिहड़ा रेट है वो खाद का कर देता। हुण भी असीं खाद की दुकान के उपर खड़े हाँ और गलबात भी असीं करांगे दुकानदारां दे नाल, किसानां दे नाल कि आखिरकार कितना इफैक्ट करता है ये किसानां नूं, क्योंकि पहला डीजल पेट्रोल के रेट वध रहे ने, उसनूं किसान परेशान ने। दूसरे पासे खेती ऑर्डीनेंस बिल्लां नूं लैके किसान दिल्ली के धरनिਆਂ के उपर बैठे ने, और दूसरे पासे वड्डी मार किसानां दे उपर खाद के रेटां नूं लैके और खाद है जिहड़ी वो मिल भी नहीं प्रॉपर रही, और मिल रही है तो बहुत महंगे रेटां के उपर। आपां गलबात पहला दुकानदार नाल करदे हां। बई जी, रेट की अज दा और कितना रेट वध गया, और किन्ने दिनां दे विच कितना फर्क पै गया? डीएपी का 1200 रुपए रेट सीगा जी, 1900 रुपए हो गया हुण, ते रेट हजे होर भी वधना है, 2100 रुपए रेट हो जाएगा। 1900 ना आराम नाल मिल रही है कि हजे भी उसकी शॉर्टेज है बाजार दे विच? नहीं, शॉर्टेज तो नहीं हैगी, आराम नाल मिल रही है, बट कोई मंगा नहीं रहा है क्योंकि इन्नी कॉस्ट बहुत ज़्यादा हो गई है, तां करके। बिल्कुल, दुकानदार कह रहे हैं कि किसान हजे खाद मंगा नहीं रहे क्योंकि रेट बहुत वध गए। बई जी, कितना फर्क पै गया रेट का काफ़ी वध गया है, कहते 1900 रुपये हो गया, कितना फर्क पਊਗਾ? एक गट्टे मगर 700 रुपये का फर्क है जी। कोई फसल का रेट कोई 10 रुपये या 20 रुपये ਵਧਾਇਆ जी। कणक हुण मंडियां च रुल रही है जी। ਜਿਹੜੇ पैसे खात्यां च जी 15 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਏ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਪਾਵਾਂਗੇ ਜੀ। ਹੁਣ ਡੀਏਪੀ 1 ਕਿੱਲੇ 'ਚ 1 ਗੱਟਾ ਲਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਹੁਣ ਕਿੱਥੇ 1200 ਦਾ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਕਿੱਥੇ ਹੁਣ 1900 ਦਾ ਕਰਤਾ। ਫਸਲ ਦਾ ਕੋਈ ਭਾਅ ਵਧਿਆ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਰੇ ਸਪਰੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧ ਗਿਆ ਜੀ। ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪੂਰੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਹੈ ਜੀ। भाई जी, जिमींदार से फर्क कितना पਊਗਾ? रेट बहुत वध गए, कह रहे कि 500-600 रुपए का फर्क पैगा, 1900 रुपए रेट कहते हैं। सोसाइटियां वाली रेट नहीं मिल रही क्योंकि पुराना स्टॉक उन्होंने को पिएगा। मुश्किल कितनी है किसान को? देखो जी, मुश्किल तो बहुत है। जिथे 1200 का गट्टा सीगा उत्थे 1900 का हो गया, तो गौरमेंट कहती है भी झोना छड्ड के तुसीं तेल बीज फसलों ते आओ। जिथे फार्मर कॉटन भी नहीं जा रहा, नरमा लाऊगा, तेल बीज फसल वास्ते चाहिए फास्फोरस, डीएपी जरूरत है, तो डीएपी पऊगी तो खर्चा वधदा जी। 500-600 रुपए का तो एक गट्टे मगर वध गया जी, ठीक है जी। बाकी होर खर्चे बाकी है, सारिया खादां के रेट वध गए, पैसटीसाइड के वध गए। सीड है, जो सीड 1500-1600 रुपए के 2 पैकेट पैंदे आ जी। उस तो बाद जो पैकेट है, जो मीह मौसम खराब हो जाता है दोबारा बीजना पैंदा। इस तरह सारा जो किसान के उत्ते खर्चा बहुत वध रहा है, ते आमदनी दे विच ओहदा जिहड़ी कीमत है ਉਹਦੇ 'ਚ गिरावट आ रही है। देखो, पहला तेल के रेट वध गए, उस तो बाद होर जिनसां के रेट नहीं वध रहे प्रॉपर, किसानां दे हर दिन खर्चे वध रहे हैं। असर कितना पै किसानी ते? पहला किसान दिल्ली 'ਚ धरना ला के बैठे ने, किसानों से तो असर बहुत पै गया जी। किसान तो पूरा हुण करजई आ, कोई मतलब कह ही नहीं सकते भी कि किसान को पैसा होगा। असर ठीक है सूरज, तुसीं बड़े रहो इस खबर ते अगे भी तुहाडे तो अपडेट लेंदे रहांगे। तुसीं बड़े रहो साडे नाल। एक वार सिद्धे रुख करदे है रोपड़ दा, जिथे मेरे सहयोगी अवतार कंबोज साडे नाल जुड़ चुके ने। अवतार, डीएपी खाद दे रेट दे विच इजाफा होया है और किन्नियां परेशानियां किसानां नूं, और इस दे नाल ही ये भी समझना चाहांगे कि जदों डीएपी दे विच वाधा होया ते की होर भी कोई अजिही खाद दी वैरायटी है जिस दे विच वाधा कीता गया होवे? जी बिल्कुल, जिथे सरकार ने डीएपी खाद है उसके रेट में वाधा किया, किसानों के वालों किसान आगुआं दे वालों लगातार सवाल चुकने भी बनते हैं, चुके जा रहे हैं, विरोध किया जा रहा। दूसरी गल, विरोध इस गल का भी किया जा रहा है कि रेट तो वधे ने, परंतु किन्ने वधे ने, क्योंकि लगभग 58% का वाधा पिछले समय में लगभग 3 साल तो 1200 का थैला चलिया आ रहा सी, सीधा 700 रुपए इजाफा करके 1900 रुपए का थैला कर दिता। 58% का वाधा इनू किसी भी ढंग के नाल किसान आगुआं दे वालों किसानां दे वालों जायज नहीं ठहराया जा रहा। किन्नी क परेशानियां वधणगीਆਂ, क्योंकि पहला ही महंगाई की मार वध रही है।
ਲਗਾਤਾਰ ਜੋ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦਾ ਧੰਦਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਮਹਿੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਦੌਰ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਖਾਦ ਜੋ ਮੁੱਖ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਫਸਲ ਨੂੰ ਬੀਜਣ ਵੇਲੇ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਣਕ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਲੰਘ ਚੁੱਕਾ, ਹੁਣ ਝੋਨੇ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਜਾਈ ਵੇਲੇ ਹੀ ਇਹ ਖਾਦ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ 700 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਲਗਭਗ ਇੱਕ ਥੈਲਾ ਪੈਂਦਾ। 700 ਰੁਪਇਆ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰੇਟ ਵਧਣਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਆਗੂ ਵੀ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਪ੍ਰਵਿੰਦਰ ਜੀ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? 700 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਧਿਆ, ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਵਧਣਗੀਆਂ? ਸਰ, ਇਹ ਸਿੱਧੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨੀ ਹੈਗੇ ਆ ਉਹਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈਗੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ 700 ਰੁਪਏ ਇਜ਼ਾਫਾ ਇਹ ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਮੁਮਕਿਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਡੇ 50 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਵਧਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਇੱਧਰ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ, ਮਤਲਬ ਸਾਨੂੰ 1 ਕਿਲੋ ਦੇ ਮਗਰ 50 ਪੈਸੇ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਧਰ 58% ਮਤਲਬ 150 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮਗਰ ਫਰਕ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮਾਧਿਅਮ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਡਾਨੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀ ਸਰੋਂ ਦੀ ਫਸਲ ਵੀ ਚੱਕ ਲਿਆ, ਪੌਣੇ 200 ਰੁਪਏ ਜਿਹੜਾ ਤੇਲ ਦਾ ਰੇਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਅੱਜ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇਹ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਲੈਵਲ ਤੇ ਆ। ਮੈਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਕਾਲ ਦੋ ਕੋਈ ਕਰੜੀ, ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਧੱਕਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਆਪਾਂ ਆਵਾਜ਼ ਬੁਲੰਦ ਕਰੀਏ। ਤੇ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਵਾਮ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਥਰੂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਆਪਣੀਆਂ ਜ਼ਮੀਰਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾਓ। ਅੱਜ ਜਗਾਉਣ ਦੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਛੋਟੀ ਕਿਸਾਨੀ ਬਿਲਕੁਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਊਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ 700 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਨਾ ਸਹਿਣਯੋਗ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ 700 ਰੁਪਏ ਇੱਕ ਥੈਲੇ ਪਿੱਛੇ ਵੱਧ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ, ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਦੇਖੋ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੈਗਾ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਚਲੋ ਵਾਅਦਾ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੁਝ % ਵਾਅਦਾ ਕਰੇ। 58% ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਿਆ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਿੰਦਕਯੋਗ ਹੈ। ਤੇ ਦੂਸਰਾ ਨੰਬਰ, ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਆ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਈ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਪੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਫਾਇਦਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਤੋਂ ਦੁੱਗਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਜੇਕਰ ਸਪੋਜ਼ ਕਰ ਲਓ 1900 ਰੁਪਏ ਰੇਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸਰਕਾਰ, ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੀ, ਸਬਸਿਡੀ ਕੋਈ ਮਿਲਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਖੋਗੇ ਤੁਸੀਂ? ਤੇ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ 700 ਰੁਪਏ ਦੇ ਰੇਟ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ, ਕਿਸਾਨੀ ਦੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਵੱਧ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ? ਸਰ ਜੀ, ਇਹ ਕਿਸਾਨੀ ਨੂੰ ਢਾਹ ਲਾਉਣ ਵਾਲੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਸਰਕਾਰ ਦੀ। ਵੈਸੇ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦਾ ਤਾਂ ਲੱਕ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟੁੱਟਿਆ ਪਿਆ ਜਮਾਂ ਹੀ। ਤੇ ਜੋ ਇਹ ਸਬਸਿਡੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਗੈਸ ਸਿਲੰਡਰਾਂ ਤੇ ਵੀ ਸਬਸਿਡੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਦਊਗੀ, ਉਹ ਆਈ ਕਿਸੇ ਕੋਈ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਮੇਰੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਆਈ ਹੈ, ਇਹ ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਸਬਸਿਡੀ ਨਹੀਂ ਆਉਣੀ। ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀ ਧੰਦੇ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੇ ਤੁਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਘਰਾਣਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਦੇ ਚੱਕਰ 'ਚ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਇਹ ਬਿੱਲਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਿਸਾਨ ਲੜ ਰਹੇ ਹੈ, ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇਧਰ ਨੂੰ ਰੇਟ ਲੱਕ ਹੋਰ ਤੋੜੋ। ਤੇ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੇਟ ਵਧਾਉਣ, ਜਦੋਂ ਜ਼ਿਮੀਦਾਰ ਦੀ ਫਸਲ ਦਾ ਰੇਟ 50 ਰੁਪਏ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਚੀਕਾਂ ਮਾਰਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਬੜੇ ਰੋਜ਼ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਅਪਡੇਟ ਲੈਂਦੇ ਰਹਾਂਗੇ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਰੁਕ ਕਰਦੇ ਬਠਿੰਡਾ ਦਾ। ਮੇਰੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਸੂਰਜ ਪਾਲ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਜੁੜੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੂਰਜ, ਆਪਾਂ ਡੀਏਪੀ ਖਾਦ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਕੋਈ ਹੋਰ ਵੀ ਖਾਦ ਦੀਆਂ ਅਜਿਹੀਆਂ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਵੈਰਾਈਟੀਜ਼ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਫਿਲਹਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਡੀਏਪੀ ਦੀ ਖਾਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਲਿਆ ਕਿ ਆਖਿਰਕਾਰ ਹੋਰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਹੋਰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਨੇ? ਕੋਈ ਹੋਰ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਮਾੜਾ ਮੋਟਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਸਿਰਫ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਫਾਸਫੇਟ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਸੁਪਰ ਫਾਸਫੇਟ ਆ, ਉਹਦੇ ਥੋੜੇ ਬਹੁਤ ਰੇਟ ਵਧੇ ਆ। ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਰੇਟ ਵਧ ਗਏ ਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਯੂਰੀਆ ਦਾ ਰੇਟ ਹਜੇ ਉਹੀ ਹੈ। ਕਿੰਨੇ ਰੇਟਾਂ ਦਾ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਜੇ ਪਿਛਲੇ ਰੇਟਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ? ਪੋਟਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਗੱਟੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵਧ ਗਿਆ, ਸੁਪਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ 100 ਰੁਪਏ ਗੱਟਾ ਰੇਟ ਵਧ ਚੁੱਕਿਆ। ਬਿਲਕੁਲ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਪੋਟਾਸ਼ ਹੈ ਔਰ ਸੁਪਰ ਵਰਗੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਖਾਦਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਡੀਏਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ बढ़ोतरी ਹੈ ਉਹ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈਗਾ। ਜੀ ਜੀ, ठीक है सूरज, फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी वास्ते। शुक्रिया अवतार तमाम जानकारी वास्ते। और गलबात भी की किसानों के नाल कि किस तरह किसानों को दिक्कत आ सकती आने वाले दिनों के विच भी, क्योंकि एक पासे खेती कानूनों को लैके किसान डटे हुए ने, तो दूजे पासे कई बार मौसम की मार भी पै जाती है। और इस दे नाल हुण खाद के रेटां दे विच भी इजाफा किया गया है, जिस दे नाल जो कि किसान पहला ही बहुत ज़्यादा परेशान सी, पेट्रोल डीजल की महंगाई के करके भी परेशान सी, तां हुण होर ज़्यादा
ਪਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦੇ ਹੇਠ ਦਬਦਾ ਹੋਇਆ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਅੰਨਦਾਤਾ। ਤਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਵੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਆਖਿਰ ਖਾਦ ਦੇ ਰੇਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਕਿਲੋ ਦੇ ਗੱਟੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ DAP ਦੀ ਅਗਰ ਖਾਦ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 1200 ਰੁਪਏ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਹੁਣ ਸਿੱਧਾ 700 ਰੁਪਏ ਦਾ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ, 1900 ਰੁਪਏ ਹੁਣ ਇਸ ਦੀ ਕੀਮਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਔਰ ਹੁਣ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਰਿਟੇਲਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 200 ਰੁਪਏ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੱਕ ਗੱਟੇ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵੱਧ ਜਾਵੇ। ਉਧਰ NPK ਖਾਦ ਦੀ ਅਗਰ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 1100 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦਾ ਰੇਟ ਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਹੁਣ ਵੱਧ ਕੇ 1500 ਤੋਂ 1800 ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਿੱਧੀ ਮਾਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ, ਜੋ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪੈਟਰੋਲ ਡੀਜ਼ਲ ਦੇ ਰੇਟ ਵੀ ਵਧੇ ਨੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਖਾਦ ਦੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਜ਼ਾਫਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਜ਼ਾਹਿਰ ਜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਗਲੀ ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਦੇ, ਵੱਡੀ ਖਬਰ ਹਾਂਸੀ ਤੋਂ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਹਾਂਸੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ JJP ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗੀ ਰਾਮ ਸਿਹਾਗ ਦਾ ਘਿਰਾਓ ਕੀਤਾ ਔਰ ਰਾਮਾਇਣ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਹਿਸਾਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਵਿਧਾਇਕ ਜੋਗੀ ਰਾਮ, ਬਰਵਾਲਾ ਤੋਂ JJP ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਨੇ ਜੋਗੀ ਰਾਮ ਔਰ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਕਿ ਜੋਗੀ ਰਾਮ ਸਿਹਾਗ ਇਸ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਤਾਂ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕਰ ਲਈ ਗਈ, ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਔਰ ਜਿਸ ਦੌਰਾਨ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜੋਗੀ ਰਾਮ ਖੁਦ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਬੁਝਾਉਂਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਗਾਤਾਰ ਡਟੇ ਹੋਏ ਨੇ ਔਰ ਜਿੱਥੇ ਵੀ BJP ਜਾਂ JJP ਦੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਗੂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਸਾਫ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।